हरिः ओम तदंग ब्राह्मण महदाशीर्वचनं करिष्ये। ओम देवस्य गृहे गृहे देवस्य देवस्य गृहे गृहे मुनयो मुनयो गृहे गृहे मुनयः मुनयो वसन्ति वसन्ति मुनयो मुनयो वसन्ति वसन्ति देवानां देवानां वसन्ति वसन्ति देवानां देवानां कवयो कवयो देवानां देवानां कवयः कवयः पार्थिवासः पार्थिवासः कवयः कवयः पार्थिवासः पार्थिवास इति पार्थिवासः देवा इदमिदं देवा देवा इदमिदं मे सुमनस्यमानो सुमनस्यमानो मे सुमनस्यमानो सुमनस्यमानो दिवि दिवि सुमनस्यमानो सुमनस्यमानो दिवि दिवि देवा देवा दिवि दिवि देवाः देवा वसवो वसवो देवा देवा वसवः वसवो दीर्घं दीर्घं वसवो वसवो दीर्घं दीर्घमायुरायुर् दीर्घं दीर्घमायुः आयुर्व्यायुः अश्वधारि शोधारि धनधारि महाधने धनं मे दुषतां देवी सर्वकामार्थसिद्धये धनं धान्यम् अस्त्यस्वाजा विगोरथौ प्रजानां भवति भागाहाजस्मन्दं करोतु मे चन्द्राभां लक्ष्मीदीशानां सूर्याभां त्रयमीश्वरी चन्द्रसूर्याग्निसर्वाभां श्रीमहालक्ष्मीमुपास्महे शतमानं भवति शताय पुरुषश्रेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते अस्य जमानस्य पूर्वसङ्कल्पप्रकारेण गोत्रोद्भवस्य खड्गशिलगोत्रोद्भवस्य सोमाप्रदेशस्य अस्य जमानस्य कुमार्याः नन्दिनी नामदेवत्याः अस्य जमानस्य कुमारस्य शिवसायी नामदेवस्य सा कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्यविजया भयायुहारोग्य इष्टकाम्यार्थमनोवाञ्छा प्रसिद्धिरस्मत् भवन्तो श्रीमन्तो महान्तो न गृह्णन्तो अस्य जमानस्य सह कुटुम्बानां सम्पूर्ण श्री सन्तोषी माता देवतानुग्रहप्राप्तिद्वारा अस्य जमानस्य सह कुटुम्बानां समस्त अपमृत्युदोषपीडा परिहारद्वारा सम्पूर्ण शरीर आरोग्यता अखण्ड लक्ष्मी कटाक्ष सिद्धिरस्मत् भवन्तो श्रीमन्तो महान्तो न गृह्णन्तो अस्य जमानस्य जातकरीत्या ग्रहचाररीत्या समस्त आदित्यादि नवग्रहदोषपीडपूर्वकं मानसिक प्रसन्नता सिद्धिरस्मत् भवन्तो श्रीमन्तो महान्तो न गृह्णन्तो अस्य जमानस्य विवाह वार्षिकोत्सव दिने अन्योन्य दाम्पत्य प्रेमानुराग सुखजीवन सिद्धिरस्मत् भवन्तो श्रीमन्तो महान्तो न गृह्णन्तो अस्य जमानस्य समस्त सकल वृत्ति व्यापाराभिवृद्धि द्वारा सजमानस्य गृहे सजमानस्य कोशागारे श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता स्थिर निवास सिद्धिरस्मत् भवन्तो श्रीमन्तो महान्तो न गृह्णन्तो सजमानस्य कुमारस्य कुमार्याः प्रज्ञा मेधा संपूर्ण श्री सरस्वती संपूर्ण कटाक्ष प्राप्ति द्वारा उन्नतोन्नत समस्त सकल विद्या पारंगता सिद्धिरस्मत् भवन्तो श्रीमन्तो महान्तो न गृह्णन्तो ओम धनं धान्यं वशं बहुपुत्रलाभं शतशं वर्षं जगं दीर्घमाय शुभं रोजनो रोजमान शोभन शोभमान कल्याणः सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः इनदर పెద్దవాళ్ళ నుంచి అక్షంతలు వేయండి సైడ్ ओम वृषशैलाधिप एव दैवतन्नः वृषभाग्रेश्वर एव दैवतन्नः हरिशैलाधिप एव दैवतन्नः श्रीनिवास परमं धनन्नः श्रीनिवास कुलदैवतन्नः श्रीनिवास परमागतिर्नः वक्त्राब्जे भाग्यलक्ष्मीः करतलकमले सर्वदा दानलक्ष्मीः दोर्दण्डे वीरलक्ष्मीः हृदय सरसिजे भूतकारुण्यलक्ष्मीः खड्वाग्रे शौर्यलक्ष्मीः निखिलगुणगणाडम्बरे कीर्तिलक्ष्मीः सर्वाङ्गे सौम्यलक्ष्मीः त्वयतु विजयतां सर्वदा साम्राज्यलक्ष्मीः श्रीर्वर्चस्यमाजुष्यमारोग्यमाविधा मध्यते धनं धान्यं तीर्थमायोः फोटो को दिया फोटो को वीडियो सर
కూర్చోండి. దీపిక రండి, ఒక్క నిమిషం అన్న. రండి, దీపిక రండి. మన వాసవి సేవా సమితి నూతన కార్యాలయంలో మొట్టమొదటిసారిగా మన వాసవి సేవా సమితి జిల్లా కోశాధికారి సోమ ప్రవీణ్ కుమార్ సరితన 21వ పెళ్లి సందర్భంగా మరి ఫ్రూట్ కటింగ్ శనాల ఫ్రూట్ కటింగ్ కార్యక్రమం కూడా జరపబడుతుంది. మనం ముందుగా ప్రకటించుకున్నట్టుగా ఈ వాసవి సేవా సమితిలో సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి పుట్టినరోజు కానీ పెళ్లి కానీ మన కార్యాలయంలో జరుపుకునేందుకు మనం మొదటగా కమిటీలో నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. మనం ఈ మధ్య పోయిన గురువారం 14వ తారీఖు నాడు మనం కార్యాలయం ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది. మొట్టమొదటిసారిగా మరి వీరి మన సోమ ప్రవీణ్ సరితల మరి పెళ్లి రావటం మనకు చాలా శుభప్రదం. ఈ సందర్భంగా సంతోషమాత అమ్మవారు వాసవి మాత అమ్మవారు మరి ఆశీస్సులు మీ కుటుంబానికి ఎల్లవేళ ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు మరి ఈమె సంతోషమాత గుడిలో పనిచేస్తున్నాను, పనిమనిషిగా పనిచేస్తున్నాను. భర్త లేరు, పిల్లలు ఎవరు లేరు, నేను గుడిలో పనిచేస్తుంది. పేద మహిళ కమలమ్మ పేరు. ఈమెకి ఈరోజు కిరాణా సామాన్లు మరి వారి చేతుల మీదుగా వారి సహకారంతో మరి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ప్రవీణ్ గారికి మాట్లాడేసి దీన్ని మాట్లాడేసి విజయవాసవి ఈరోజు వాసవి సేవా సమితి ఈ సంవత్సరం అధ్యక్షుడిగా కొంచెం పుష్టితంగా ఉన్నారు. ఈ వాసవి సేవా సమితి కోశాధికారి సోమ ప్రవీణ్ గారి వివాహ మహోత్సవ సందర్భంగా ఇక్కడ విచ్చేసిన వారికి ప్రత్యేక అభినందనలు. సూర్యాపేటలో ఇంతవరకు కూడా ఎవరు ఏ క్లబ్ వారు కానీ ఏ ఆరోగ్య సంఘం కానీ ఆఫీస్ పెట్టలేదు. మన బొత్స పురుషోత్తం గారు ఈ సంవత్సరమే అధ్యక్షుడికి ఆఫీస్ పెట్టి అందరికీ కూడా వసతి కల్పిస్తూ ప్రతి బర్త్డే కానీ మ్యారేజ్ కానీ మీటింగ్ కానీ ఎవరు వచ్చినా కానీ ఇక్కడ వసతి కల్పిస్తా అన్నందుకు వారికి ప్రత్యేక అభినందన చూస్తున్నానండి. మరియు సోమ ప్రవీణ్ గారికి వివాహ మహోత్సవ శుభాకాంక్షలు అందిస్తున్నాను. ఈరోజు మనం ఇప్పుడు మన వాసవి సేవా సమితి ప్రధాన కార్యదర్శి నాగరాజు గారిని మాట్లాడుతూ వివాహ మహోత్సవ సందర్భంగా సోమ ప్రవీణ్ పేద మహిళకి వివాహ సామాన్లు ఇవ్వడం అనేది చాలా మంచిది. సో ఈ విధంగా వారు అన్ని మంచి కార్యాలు చేసుకునేందుకు ప్రవీణ్ గారికి సరిత గారికి పెళ్లిలో శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు వివాహ సందర్భంగా శోభా ప్రవీణు వాసవి సేవా సమితి ప్రెసిడెంట్ గారికి నాయక శుభాకాంక్షలు. జై వాసవి, జై జై వాసవి. వాసవి సేవా సమితి కోశాధికారి అయిన సోమ ప్రవీణ్ గారికి 21వ పెళ్లి జరుపు శుభాకాంక్షలు. జై వాసవి, జై జై వాసవి. ఈరోజు వాసవి సేవా సమితి కోశాధికారి గారైన ప్రవీణ్ కుమార్ గారి వివాహ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా వారికి హార్దిక శుభాకాంక్షలు. మన ప్రవీణ్ గారు మన సేవా సమితి ఏర్పాటైన కంచి కూడా చాలా యాక్టివ్ రోల్ పోషిస్తున్నారు. దానికి వాళ్ళ శ్రీమతి గారి తోడ్పాటు కూడా చాలా అవసరం. ఆ విధంగానే వారి తోడ్పాటుతో మంచి చేస్తున్నారు. ఇక ముందు ముందు కూడా ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు మంచి చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జయవాసి ఈరోజు మన సోమ ప్రవీణ్ సెక్రటరీ గారి 21వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఈరోజు మన వాసవి సేవా సమితి కార్యాలయంలో వారికి ఫుడ్ కటింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ సేవా కార్యక్రమంలో అత్యధిక ప్రాధాన్యత తీసుకొని సోమ ప్రవీణ్ అన్ని సేవలు చేస్తున్నారు. వారి సేవలు ఇలాగే మరికొన్ని అభివృద్ధి పథకాలు జరగాలని కోరుకుంటున్నాను.
జై వాసవి మాతాకి జై వాసవి మాతాకి జై వాసవి మాతాకి జై వాసవి మాతాకి జై. కొంచెం ఉండండి రండి లాస్ట్ ఫైనల్ చాలా కూడా దాన్ని ఇటు చూడండి మీరు ఇటు చూడండి మంచిది ప్రవీణ్ గారి పెళ్ళో సందర్భంగా మరి ఇందాక ఒక పేద మహిళకు కిరాణా సామాన్తో పాటు వీరి రిలేషన్ అండి భర్త చనిపోయిండు, భార్య 9 పిల్లలు ఉండేవి. అయితే నిన్నగాక మొన్ననే ఆరోగ్యపరంగా చనిపోయి ఉండే వారికి దాన సంస్కారాలు మొన్ననే అయిపోయినాయి. ఈ దినాలు కార్యక్రమాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ప్రవీణ్ గారు వారి పెళ్ళో సందర్భంగా వారి వృతభక్తిగా కొద్దిగా నగదు రూపంలో వారికి చివరికి చన్నీలకు నీళ్ళు తోడినట్టుగా మరి కొద్దిగా నగదు రూపంగా అమౌంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ధన్యవాదాలు. వాయిస్ మెసేజ్ వాయిస్ ఎవరు ఇస్తారు? జై వాసవి మాత, జై వాసవి మాత. మరి ఈరోజు మన సోమ ప్రవీణ్ కుమార్ మరి సరితల మరి వివాహ మహోత్సవ సందర్భంగా నూతనంగా ఈ మధ్యన ఏర్పాటు చేసిన శ్రీ వాసవి సేవా సమితి కార్యాలయంలో మొట్టమొదటిసారిగా వారి పెళ్లి రోజు మరి జరుపుకోవడం చాలా ఎంతో విశేషమైనది. మరి ఈ సందర్భంగా మరి మా వాసవి సేవా సమితి కుటుంబ సభ్యులకు మరి తెలియజేసేది ఏంటంటే మరి అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం మరి అధ్యక్షులుగా ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్న బెల్దె శ్రీనివాస్ గారు మరి సూర్యాపేట పట్టణ ఆర్యవైశ్య మహాసభ అధ్యక్షులుగా పోటీ చేస్తున్నారు. వారు గత ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మరి కరోనా టైంలో కూడా మరి ఎంతోమందికి కిరాణా సామాను బియ్యము ఎన్నో చెప్పుకుంటే ఎన్నో ఉన్నాయి. ఎన్నో కార్యక్రమాలు వారు సేవా కార్యక్రమాలు చేశారు. మరి పట్టణ ఆర్యవైశ్య మహాసభ అధ్యక్షుడిగా నేను పోటీ చేస్తా, ఆర్యవైశ్యుల కొరకు నేను కృషి చేస్తానంటూ వారు ముందుకొచ్చారు. మరి ఈరోజు కూడా మరి ఈ కార్యక్రమం సందర్భంగా వచ్చి మీ శ్రీ వాసవి సేవా సమితి కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా మీ మద్దతు మాకు తెలియజేయాలి, మీ సంఘానికి కూడా మా వంతుగా మరి సేవ చేస్తామని చెప్పేసి వారు ప్రకటించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మా వంతు మద్దతు కూడా బెల్దెసీన అన్న గారికి ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. జై వాసవి, జై జై వాసవి. మన సూర్యాపేట ఆర్యవైశ్య పట్టణ అధ్యక్షులుగా పోటీ చేస్తున్న బెల్ది శ్రీనివాస్ గారికి మా అందరం సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. వారు గెలవాలని ఆకాంక్షిస్తూ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. మన బెల్లె సీనన్న గారు ఆర్యవైశ్య మహాసభ అధ్యక్షునిగా పోటీ చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయినా కూడా 5 సంవత్సరాల వరకు నిత్యం ప్రతి నెల భోజనాలు 1000 మందికి భోజనాలు పెట్టి సూర్యాపేటలో పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్న వ్యక్తి మన బెల్లె సీనన్న. అయ్యప్ప స్వామి గుడి కమిటీ కూడా చాలా వరకు ఎంతో ఘోరంగా ఉన్నా కూడా కమిటీని తీయాలి. సూర్యాపేట అయ్యప్ప స్వామి గుడి అంటే ఏందో ముక్కు మీద వేసుకుని వచ్చేసి 3 సంవత్సరాల నుంచి వరకు అలాంటి సీనన్న మన ఆర్యవైశ్య పట్ల అధ్యక్షులు వస్తున్నారు. సూర్యాపేట చాలా డెవలప్ ఉంటుంది మా అభిప్రాయం. అందరు కలిసి ఆర్యవైశ్యులు అందరూ కలిసి ఓటేయాలని నా కోరిక. విజయ వాసవి ఈరోజు వాసవి సేవా సమితి కార్యాలయానికి మన సోమాపల్లి గారి మ్యారేజ్ డే సందర్భంగా అందరు విచ్చేసినందుకు మన సూర్యాపేట ఆర్యవైశ్య సంఘానికి పోటీ చేయబోయే మన అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయ చైర్మన్ గారు అభ్యర్థిస్తానికి ఇక్కడ ఓటు హక్కు అందరినీ అడుగుతానికి ఇక్కడ విచ్చేశారు. వారికి ఎందుకంటే గెలుపు అతందే, అది మాత్రం డిసైడ్ గ్యారెంటీ. అందులో ఇప్పుడు 5 ఉన్నారు బరిలో, 11 మంది నామినేషన్ వేశారు. అందులో 6 విత్డ్రా అయ్యారు, కానీ మిగిలిన 5 మాత్రము పోటీలో ఉన్నారు. నేను చెప్పబోయేదంటే ఈ 5 కూడా
నాకు ఓటేయండి అని అభ్యర్థించండి తప్ప ఒక అభ్యర్థిని విమర్శించొద్దు. అంటే అతని డబ్బు ఉంది, అతనికి గుణం లేదు, ప్లస్ ఇంకోటి అతని నెంబర్ తిరిగేటోళ్ళని కూడా చాలా విమర్శిస్తున్నారు. అది మాత్రం చాలా బాధాకరం. ఎందుకంటే రేపటి రోజు గెలిచిన తర్వాత బెందసింగ్ గారు, లక్ష్మయ్య గారు అయితేంది, మరి మిట్టపల్లి రమేష్ అయితేంది, ప్లస్ ఉపేందర్ గారు అయితేంది, కుక్కడపు శ్రీనివాస్ గారు అయితేంది, మళ్ళీ వీళ్ళందరూ మాట్లాడుకుంటారు. కానీ అతని నెంబర్ తిరిగేటోళ్ళని జర పదజాలం జారుతున్నారు. అది మాత్రం జారొద్దు. ప్లస్ ఓటేని అభ్యర్థించండి, అభ్యర్థిని కూడా విమర్శించొద్దు. ఎందుకు విమర్శించాలి? మన అందరం వైశాసమి, అందరం స్నేహపూర్వకంగా ఉన్నాం. ఇప్పుడు పోటీ చేసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా రోజు కలిసి తిరిగేటోళ్ళమే. కానీ విమర్శించొద్దు, ఓటేవని అభ్యర్థించాలి. నేను మాత్రం ఇది ముక్తకంఠంగా మిగతా 4 అభ్యర్థులకి ప్లస్ మా సీనన్న కూడా చెప్తున్నా, 5 అభ్యర్థులకు కూడా ఇంకో అభ్యర్థిని విమర్శించొద్దు. విమర్శిస్తే మాత్రం బాగుండదు. కాకపోతే అందరం కలిసి తిరిగేటోళ్ళం, కానీ అట్లా విమర్శ ఉండొద్దు. కానీ గత 2018 వరకు ఆయన వ్యాపారం ఏదో చూసుకుండు. 2018 నుంచి మన సేవా కార్యక్రమంలో దిగిండు. కరోనా టైంలో అయితే ప్లస్ ఎవరన్నా బీద విద్యార్థులకు నా ముందర చాలా మందికి ఒక 20 నుంచి 30 మందికి బీద విద్యార్థి నోట్బుక్లు అయితే ఫీజులు మాత్రం కట్టాడు. అంతేకాకుండా ప్రతి సూర్యాపేటలోని ఒక 3 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి ఆడపిల్లకి, ఆడపిల్ల పుట్టిందనుకో, ప్రతి ఒక్క గర్భవతి అయిన ఆడపిల్లకి ఒక 1000 రూపాయలు సమర్పించారు. అంటే మన ఆర్యవేశలే కాదు, ఎనీ క్యాస్ట్, సూర్యాపేటలోని ఏ క్యాస్ట్లో ఉన్నా కానీ 1000 రూపాయలు చాలా మందికి ఇచ్చారు. నా ముందర ఇప్పటికి ఒక 300 నుంచి 400 మందికి ఇవ్వచ్చు. ఇంకా 2-3 సంవత్సరాలు ఆయన ఆర్యవేశ సంఘానికి కానీ ఇంకా ఎక్కువ ఇవ్వచ్చు. ప్లస్ ఆర్యవేశ సంఘం అధ్యక్షుడు కాగానే మెయిన్గా నేను అతనికి చెప్పేది ఏంటంటే, మరి కర్మకాండ భవన్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయాలి. నేను 2 సంవత్సరాల కిందనే ఆ ప్లేస్ చూశాను, కానీ ఆర్యవేశ నన్ను వస్తున్నా అంటూ ముందుకు రావట్లేదు. ముందుగా అతను కోరుకునే ముందు కర్మకాండ భవనాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని అతను కోరుతున్నాను. ముందుగా ఆయన కూడా చెప్పాడు, నేను అధ్యక్షుని అయినాక మినిమం 30 నుంచి 40 రోజుల లోపే దాన్ని శంకుస్థాపన ఏర్పాట్లు చేస్తా అని సభాముఖం కూడా చెప్తాడు. సరే 30-40 కాకపోతే 100 రోజుల మినిమం ఒక 100 రోజుల్లో మాత్రం మన ఆర్యవైశ్య కర్మకాండ భవనానికి శంకుస్థాపన చేస్తున్నానని ఇక్కడ ఉన్న మన సత్యాం గారు అయితే అందరూ కూడా అంటున్నారు. ఎందుకంటే బెల్దేసింగ్ గారు చేయగలుగుతారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ముక్తకంఠంగా అంటున్నారు. అందరూ కూడా బెల్దే శ్రీనివాస్ గారికి ఓటు వేయవలసిందిగా కోరుచున్నాం. మరొకసారి చెప్తున్నాం, ఏ అభ్యర్థి కూడా విమర్శించదు. బెల్దే శ్రీనివాసులు గారు ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ యువతికి స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉన్నారు. మరి అటువంటి వ్యక్తిని మనం ఆర్యవైశ్య సంఘం అధ్యక్షుని ఎన్నుకున్నట్టయితే మన ఆర్యవైశ్య సంఘం బలోపేతం అవుతుంది, సేవా కార్యక్రమాలు కూడా విస్తృతమవుతాయి. కాబట్టి వారిని గెలిపించాలని అందరినీ ప్రార్థిస్తున్నాం.